डॉक्टर रवि गर्ग डायरैक्टर पायनीयर इमीग्रेशन CICC मैंबर कनेडा गौरमेंट ते कनेडा अंबैसी वालों मानता प्राप्त सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर हैगी है कि हाई सक्सैस रेट चलता पिया। हालांकि PTC न्यूज़ जिहड़े ने इस चैनल ने मैनू खास तौर पर इनवाइट किया कि बहुत अफवाहां फैलियां हुई, खास तौर पर एक कंसलटेंट जिहड़े कि कुछ भी बोल दिंदा, कुछ भी गलत मलत बोल दिंदा, कोई उहदा मतलब नहीं, सिर पैर नहीं। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, सारे कंसलटेंट्स ਨੂੰ भी पता है, सारे क्लाइंट्स ਨੂੰ भी पता है। बे मतलब जी बे सिर पैर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, कई लोग भी करते हैं, लेकिन खास तौर पर एक कंसलटेंट जिहदा मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने कहा कि कनेडा बंद हो गया। वो बेचारे स्टूडेंट घबराए पे है। तो PTC न्यूज़ ने मैनू इनवाइट किया, एक होर कंसलटेंट सीगे कनेडा तो, और साडी डिस्कशन हुई इस गल ते। उस दा तकरीबन कोई 20-25 मिनट का जिहड़ा सैशन सीगा TV ते भी आया, और मैं जिहड़ा ये लिंक वो PTC वाला जिहड़ा हैगा साडे फेसबुक जिहड़ा पेज ते भी हैगा, तुसीं जरूर, क्योंकि सारे जिहड़े मेरे लाइव सैशनस पुराने हैगे ने और TV इंटरव्यूज़ जिन्नियां भी डिस्कशनस, कई इस तरह की पोस्ट जिहड़ियां ने फेसबुक इंस्टाग्राम और YouTube चैनल ते पईयां हुंदियां ने। तुसीं प्लीज़ ये जिहड़ा रीसेंटली PTC न्यूज़ ते आया वो जरूर देखो फेसबुक ते। उसका लिंक भी असीं पा रहे हैं नीचे कमेंट्स दे विच, तुसीं उत्थे भी क्लिक करके देख सकते हो। और उस दे विच सीगा कि बड़ी सारी अफवाहां कि शायद उत्थे कोई लड़ाई झगड़े कनेडा दे विच पंजाबियां वालों इंडियन वालों होए, या ज़्यादा वीजे लग गए, ये कई कारणों करके, कोरोना करके बंद किया पिया, या घट गए, सक्सैस रेट घट वीजे दे रहा कनेडा। सारियां अफवाहां नहीं, क्योंकि मैं रब नूं हाज़र नाज़र मन के, मेरी गल का बहुत मतलब है, मेरी कि हर एक बंदे की गल का मतलब हुंदा है। हर बंदे नूं कोई भी गल कहे तो उसनूं बड़े रब नूं हाज़र नाज़र मन के जैनुअन सही ट्रुथ जिहड़ी है ट्रुथफुल होके सच्ची सुच्ची गल करनी चाहिए हैगी है, ताकि उस दे नाल अफवाह ना फैले, लोग पैनिक ना होण, टेंशन विच ना आउण, घबराउण ना, और सच्ची सुच्ची गल होवे ताकि उस दे मुताबिक बच्चे अपनी जिंदगी का करियर चूज कर सकन और अपने बारे फैसला कर सकन। सो हुण भी सक्सैस रेट हाई कनेडा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अज भी 7 विचों 6 वीजे आने का मतलब ये हैगा कि ज़्यादातर वीजे, और अगर कोई रिफ्यूजल हुंदी है तो उसके पीछे कारण हुंदा है। अगर लो प्रोफाइल हैगा, देखो अगर लैस दैन 50% तुहाडे जिहड़े +2 के बच्चे जिहड़े ने उन्हां दे किसी भी सबजैक्ट दे विच टोटल मार्क्स लैस दैन 50% ने, फिर तो हाई रिस्क आना ही आना। 10 विचों 2 वीजे लगने इहो जिहे केसां। और अगर टोटल 50 क्रॉस कर गए 100 विचों, और थ्योरी दे विच भी लैस दैन 50% नहीं, फिर भी क्योंकि प्रैक्टिकल विचों देखो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे विच जिहड़ा 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 30 चों 30 लग गए, और 70 विचों जिहड़े 30 आ गए तो 60 हो गई टोटल। लेकिन 70 विचों 30 का मतलब 40% मार्क्स। सो वो मैटर करते है। थ्योरी दे विच भी लैस दैन 50% है तो रिस्क आएगा, 10 जो 3-4 वीजे लग सकते हैं, सारे नहीं लगने। तो PTE का भी थोड़ा सक्सैस रेट घट हैगा, आइलट्स प्रैफर्ड हैगी है। PTE दे भी स्कोर रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग के अलग अलग तुसी अपने स्कोर देखने हैं कि अलग अलग स्कोर दी अलग अलग इक्वलेंस हैगी है। रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग दे विच किन्ने पॉइंट्स ते किन्ने आइलट्स दे बैंड दे इक्वलेंट बनते हैं, तो वो होने चाहिए 6 ईच। ग्रैजुएट हैगे ने, अगर पोस्ट ग्रैजुएट दे विच जा रहे हैं प्रोग्राम दे विच, तो मोस्ट कॉलेज जिहड़े 10 विचों 9 कॉलेज मंगते हैं 6.5 नॉट लैस दैन 6। तो अगर किसी के 6 ईच ने, अगेन सक्सैस रेट घटेगा का मतलब ये कि 10 विचों 1 कॉलेज दिंदा 6 ईच नूं जिहड़ा पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम दे विच। ग्रैजुएट जिहड़े ने पोस्ट सैकेंडरी दे विच जाणगे, फिर भी वीज़ा का रिस्क आएगा, हाई रिस्क। ग्रैजुएट शुड ऑलवेज चूज ए पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम, और पोस्ट ग्रैजुएट वास्ते 6 ईच होंगे, अगेन 10 विचों 1 कॉलेज देगा पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम वास्ते एडमिशन, और वीज़ा अफसर सोच सकता है कि बाकी कॉलेजों ने 6.5 रखे है
ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 6.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੂਲਸ SDS ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, GIC ਦੇ $10,000 ਭਰਨੇ ਹੈ, PTE ਨਹੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਕੇਸਿਸ PTE ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਈਚ PG ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 5.5 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਫਿਰ 4-4 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੇਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5.5 ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਜਨਰਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਸ ਦੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ, ਛੇਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ 90% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 3 ਮੰਥਸ 90 ਡੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ 2, 3, 4, 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਰੇਅਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਦਾ ਵੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ 4-5 ਸਾਢੇ 5 ਮਹੀਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ 2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80% 85% ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਭਾਜੜ ਮਚਾਤੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜੜਾ ਮਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣਗੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਭਾਜੜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਫੰਡ, ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ID ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡੇਲੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਾਲਜਿਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਫ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ, ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਣੇ ਆ, ਕਾਲਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 5-6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ $500,000 ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਕਾਲਜ ਹੋਏ, ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਡੈਫਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ 80% 90% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਲੋ ਚਾਂਸ ਨੇ। 1% ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ 99% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਨੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਗਲਤੀ ਐਰਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 90% ਵਾਲੇ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਉਹੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਇਨ ਥਿਊਰੀ ਇਨ ਮੋਸਟ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ CBSE ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ PSE ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ CBSE ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਤਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ CBSE ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਮਾਰਕਸ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 7 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਆਏਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਚੂਜ਼ੀ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 500 to 5000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ, 15 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 17 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓਨਲੀ 2000 ਰੁਪੀਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 2003 ਤੋਂ CICC ਮੈਂਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ, ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ, ਹਰ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ 100% ਓਨੈਸਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹੁੰ ਔਰ ਗਰੰਟੀ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ
ਔਰ ਉਸਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਈਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਲਟਕ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਰਸਿਸ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਔਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ PR ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੇਗੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ, YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ pioneerimmigration.com ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। 2-4-10 ਦਿਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਮੇਕਸ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਮ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੇਸ ਐਮਬੈਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 100% ਓਨੈਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੈਟਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ, 11:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ, ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਆਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।